이제 다시 새로운 길을 찾아가는 거니까 이제 앞으로 이제 좋은 길만 있으면 좋을 것 같습니다. 모두들 졸업 축하드리고 앞으로의 앞날을 기대하겠으며 응원하겠습니다. 이제 4년 동안 긴 학사 과정 끝에 졸업을 하게 돼서 정말 기쁘고요. 사회에서도 이제 디지스트의 위명을 높일 수 있는 그런 인재가 되겠습니다. 디지스트에서 너무 많은 것들을 배우고 얻어갈 수 있어서 항상 감사했고요. 이렇게 어엿하게 졸업생으로서 떠날 수 있게 되어서 영광입니다. 감사합니다. 이제 시작이라는 마인드로 앞으로 가야 할 길에 조금 더 집중을 해보고 싶습니다. 선배님들 졸업 진심으로 축하드립니다. 앞으로 하는 모든 일 다 잘 되시길 바랍니다. 다들 고생 많으셨고 사회 나가거나 대학원에 가서도 항상 열심히 살아가는 디지스트인이 되었으면 좋겠습니다. 선배님들 파이팅! 파이팅 하자. 화이팅! 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 2024년도 디지스트 후기 학위 수여식의 본격적인 시작에 앞서 디지스트 학생 단체의 식전 공연이 있겠습니다. Before we start the 2024 Digis commencement, there will be a pre-ceremony performance by the Digis Student Club. 기초학부 관현악 동아리 디크레센도를 모두 큰 박수로 맞이해 주시길 바랍니다. Please welcome the Crescendo, a student orchestra from School of Undergraduate Studies.
멋진 공연을 준비해 주신 디크레센도 학생들을 위하여 다시 한번 큰 박수 부탁드립니다. For the decrescent who prepared a great performance, please give them a big round of applause again. 오늘 학위수여식은 학사 행렬, 국민의례, 시상, 축사 및 학위수여, 축하 공연 순으로 진행되겠습니다. The order of today's commencement will proceed with academic parade, national ceremony, congratulatory message, degree conferment, and congratulatory performance. 자세한 식수는 리플릿을 참고하여 주시기 바라며 잠시 장례를 정리한 후 학위수여식을 진행하도록 하겠습니다. Please refer to the leaflet for the details of the program, and the commencement will begin after the venue has been prepared. 지금 학사 행렬이 행사장으로 입장하고 있습니다. 모두 자리에서 일어나셔서 큰 박수로 환영해 주시길 바랍니다. The procession is now marching their way to the venue. Please all rise and let us give them a thundering round of applause. 행사장 뒤편에 있는 컨벤션홀 4번 게이트로 총장님을 비롯한 디지스트 주요 내빈들께서 입장하시겠습니다. Executive members of Digis and guests are now entering through gate 4 located at the back of the venue. 모두 자리에 앉아 주시길 바랍니다. Please take your seats. 먼저 2024년도 디지스트 후기 학위수여식을 빛내주시기 위하여 이 자리에 참석해 주신 주요 내빈을 소개해 드리겠습니다. We'd like to begin by introducing our special guests who have participated to highlight the 2024 Digis commencement. 신학철 LG화학 부회장님 참석하셨습니다. Shin Hak-cheol, the CEO of LG Chem. 다음은 디지스트 보직자분들을 소개하겠습니다. Next, I would like to introduce the executive members of Digis. 이건우 디지스트 총장님 참석하셨습니다. Lee Kon-woo, president of Digis. 은용순 디지스트 교학부 총장님 참석하셨습니다. Eun Yong-sun, vice president for academic affairs of Digis. 신경호 디지스트 연구부 총장 겸 융합연구원장님 참석하셨습니다. Shin Kyung-ho, vice president for research and development of Digis. 이종수 디지스트 대학원장님 참석하셨습니다. Lee Jong-soo, dean of Digis Graduate School. 그리고 그 외 디지스트 주요 보직자분들께서 참석하셨습니다. And executive members of Digis are here today. 뜻깊은 자리에 참석해 주신 졸업생과 가족 여러분, 내빈 여러분, 그리고 교직원분들께 진심으로 감사의 말씀을 드립니다. We'd like to express a heartfelt gratitude to the graduates, family, friends, guests, and faculty members who are present in this meaningful event. 안녕하십니까? 금일 학위수여식의 사회를 맡은 기초학부 박성현입니다. Good afternoon. My name is Yori Park from School of Undergraduate Studies as the host of today's commencement ceremony. 지금부터 2024년도 디지스트 후기 학위수여식을 시작하겠습니다. We are now going to formally start the 2024 Digis commencement. 먼저 국민의례가 있겠습니다. 모두 자리에서 일어나 정면의 국기를 향해 서주시길 바랍니다. First, we'll have an oath of allegiance. Please all rise and face the national flag in front of you. 국기에 대하여 경례. 나는 자랑스러운 태극기 앞에
자유롭고 정의로운 대한민국의 무궁한 영광을 위하여 충성을 다할 것을 굳게 다짐합니다. 바로 다음은 애국가 제창이 있겠습니다. 애국가는 시간 관계상 1절만 부르도록 하겠습니다. 선창은 기초학부 박동진 학생이 진행하겠습니다. 모두 큰 박수로 환영해 주시길 바랍니다. Moving next, we'll sing the national anthem. 마르고 닳도록 하느님이 보호하사 우리나라 만세 무궁화 삼천리 화려강산 대한 사람 대한으로 길이 보전하세. 선창을 마치신 박동진 학생은 자리로 이동하여 주시길 바랍니다. 다음은 순국 선열 및 호국 영령에 대한 묵념이 있겠습니다. Next, we are having a moment of silence for our patriots. 일동 묵념. 바로 모두 자리에 앉아 주시길 바랍니다. Please take your seats. 다음은 학사 보고입니다. 교무처장님께서는 단상으로 이동하여 주시길 바랍니다. Next, the Dean of Academic Affairs will report on the educational matters. 학사보고 드리겠습니다. 학사보고 2003년 12월 대구경북과학기술연구원이 발족되었습니다. 2008년 6월 대구경북과학기술원법이 공포되어 학위과정이 추가되었고 2010년 3월 대구경북과학기술원 학칙이 제정되었습니다. 2011년 3월 초대 총장 취임 후 2023년 작년 12월 제5대 총장으로 현 이건우 총장님께서 취임하셨습니다. 지난 2011년 3월 박사과정 9명과 석사과정 38명이 최초 입학하였고 2014년 3월 학사과정 168명이 최초 입학한 이래 2024년 현재까지 박사과정 465명, 석사과정 1625명, 석박통합과정 295명, 학석박 학위연계과정 92명 및 학사과정 2252명이 입학하였습니다.
그리고 2013년 제1회 학위수여식 이후 총 13회의 학위수여식에서 362명에게 박사학위를, 844명에게 석사학위를 수여하였고 2018년 제6회 학위수여식 이후 총 8회의 학위수여식에서 956명에게 융복합 학사학위를 수여한 이래 오늘 학위수여식에서는 30명에게 박사학위를, 53명에게 석사학위를, 51명에게 학사학위를 수여합니다. 이상으로 학사보고를 마치겠습니다. 감사합니다. 다음은 이건우 디지스트 총장님의 졸업 식사가 있겠습니다. 총장님께서는 단상으로 나와주시길 바랍니다. 모두 총장님을 큰 박수로 맞이해 주시길 바랍니다. Moving next, Lee Gon-woo, DIGIS President, will deliver the commencement address. 자랑스러운 졸업생 여러분, 그리고 여러분들을 누구보다 자랑스러워하며 흐뭇해하실 학부모님과 가족 여러분, 또한 영예로운 이 자리를 함께 축하하기 위해 참석하신 존경하는 교수님과 직원 및 동료 여러분, 오늘 우리 디지스트는 전기 226명에 이어 학사 51명, 석사 53명, 박사 30명, 총 134명의 자랑스러운 졸업생을 배출하게 되었습니다. 오늘의 영광이 있기까지 수많은 도전과 어려움을 이겨낸 졸업생 여러분의 열정과 노력, 인내, 그리고 학문적 성취에 경의를 표합니다. 졸업생 여러분, 오늘 여러분은 학위를 취득하며 예전보다 한층 더 진보된 지식과 전문성을 갖추게 되었습니다. 여러분들이 오늘 수여받게 되는 디지스트 학위는 단순히 학문적 성취를 뛰어넘어 미래의 다양한 도전에 있어 든든한 힘과 자부심이 될 것입니다. 그동안 학문적 훈련을 통해 획득한 역량을 바탕으로 다양한 분야에서 성장하고 활약하시길 바랍니다. 여러분들이 펼칠 새로운 도전들이 무척 기대됩니다. 자랑스러운 졸업생 여러분, 과학기술은 국가 경쟁력의 중추입니다. 그리고 여러분은 수많은 선택지 중 바로 이 과학기술 분야를 선택하여 우리 디지스트만의 혁신적이고 차별화된 교육과 연구과정을 훌륭히 이수하였습니다. 이제 우리 대한민국의 어엿한 구성원으로서 지역과 국가사회에 기여하며 책임을 다하는 디지스트인이 되시기를 바랍니다. 자랑스러운 졸업생 여러분, 저는 여러분의 총장으로서 또한 인생의 선배로서 짧게 몇 가지만 당부하고자 합니다. 첫 번째로, 너무 조급해하거나 서두르지 말기를 바랍니다. 제 삶을 돌이켜보면 저 또한 젊은 시절에는 부모님의 기대를 충족시키고 친구들보다 조금 더 돋보이고 앞서 나가기 위해 서둘렀던 적이 많았던 것 같습니다. 하지만 그 과정에서 내가 정말 좋아하는 것이 무엇인지, 내가 잘할 수 있는 것이 무엇인지에 대해 깊이 고민할 여유가 없었습니다. 저는 운이 좋게도 대학원 졸업과 동시에 미국에서 교수직을 얻었지만 그로 인해 오히려 제가 진정으로 원하는 것이 무엇인지 고민해 볼 기회를 놓쳤습니다. 시간이 지나며 다양한 분야에서 자신만의 입지를 다지고 사회적 영향력을 행사하는 친구들이나 주위 사람들을 보면서 과연 나도 당시에 조금 더 다양한 경험을 했더라면 어땠을까 하는 아쉬움이 있습니다. 그래서 저는 젊은 시절에는 시간이 걸리더라도 직접 경험을 쌓고 부딪혀보며 자신만의 업을 찾으라고 조언하고 싶습니다. 앞으로 여러분에겐 충분한 시간이 있으며 젊을 때만 할 수 있는 많은 가능성들이 기다리고 있습니다. 작은 시냇물이 모여 큰 강을 이루듯 작은 경험들이 모여야 큰 성공을 이룰 수 있음을
기억하시기 바랍니다. 다음으로 평생에 걸쳐 학습해야 합니다. 지금 우리가 살고 있는 현대사회는 하루가 멀다 하고 혁신적 기술과 정보들이 발표되고 이내 사라지기를 반복합니다. 이러한 급변하는 환경 속에서 우리는 끊임없는 학습과 성장을 통해서만 지식의 선도자로서의 역할을 충분히 수행할 수 있으며 우리 사회의 실질적 기여가 가능할 것입니다. 아울러 스스로 찾고 새로운 것을 익히려는 자세는 지식의 습득을 넘어 여러분의 삶의 활력소가 될 것입니다. 요즘 사회는 최신 정보를 획득할 수 있는 다양한 채널들이 있어 배움을 실천하기에는 너무나도 좋은 환경입니다. 대한민국의 미래는 여러분들의 학습과 성장에 달려 있음을 명심하시길 바랍니다. 또한 협력할 줄 아는 여러분이 되었으면 좋겠습니다. 오늘의 학위는 여러분의 열정과 노력 외에도 지도 교수님의 훌륭한 가르침과 동료들의 도움이 있었음을 다들 잘 아실 것입니다. 여러분들은 유지RP와 같은 크고 작은 공동 연구 프로젝트나 협업 과제를 통해 협력의 중요성을 경험하셨을 줄 압니다. 협력은 저마다의 지식과 경험을 공유하고 확장할 수 있는 기회를 제공하고 더 넓은 시야에서 문제를 바라보고 해결할 수 있도록 도와줍니다. 또한 혼자서는 불가능해 보였던 문제를 해결하고 더 나은 성과를 가져오게도 합니다. 마지막으로 감사할 줄 아는 여러분이 되시길 바랍니다. 여러분은 이 자리에 오기까지 다른 학교의 학생들에 비해 국가와 지역사회로부터 엄청나게 많은 혜택을 받았습니다. 혜택을 권리로 인식해서는 안 될 것입니다. 대한민국을 이끌어갈 미래의 리더로서 내가 받은 것 이상으로 베풀고 기여한다는 생각을 항상 가지고 있어야 합니다. 또한 인성이 실력이다라는 말이 있습니다. 우리는 평생을 살아가며 자신의 인성을 갈고 닦아야 합니다. 인성은 타고나는 것이 아니라 노력을 통해 쌓아가는 능력, 곧 본인의 실력입니다. 인성을 갖고 몸담고 있는 조직과 사회에서 인정받고 사회에 책임을 다하는 디지스트 졸업생이 되기를 바랍니다. 자랑스러운 디지스트 졸업생 여러분, 여러분은 이제 디지스트의 동문입니다. 앞으로 여러분이 이루어낼 모든 성취는 디지스트의 빛나는 역사에 기록될 것이며 여러분의 노력과 열정은 우리 디지스트의 발전에 큰 기여가 됨을 잊지 마시기 바랍니다. 우리 디지스트 역시 여러분이 더 큰 목표를 향해 나아가는 여정에 언제나 함께 하겠습니다. 다시 한번 학위 수여자 여러분, 모두의 영광스러운 졸업을 진심으로 축하드리며 항상 건강과 행운이 함께하기를 기원합니다. 감사합니다. 다음은 오늘의 디지스트 학위 수여식을 축하해 주시기 위하여 특별히 디지스트를 방문해 주신 신학철 LG화학 부회장님을 모시고 소중한 말씀 들어보는 시간을 가져보도록 하겠습니다. 신학철 부회장님께서는 탁월한 경영 능력과 리더십으로 LG화학을 이끌고 계시며 그 결과 지난 7월 미국 화학학회가 발표한 세계 화학기업 순위에서 LG화학이 국내 최초로 글로벌 기업 탑 4에 진입하는 쾌거를 이루었습니다. 그럼 신학철 부회장님을 단상으로 모시겠습니다. 모두 큰 박수로 맞이하여 주시길 바랍니다. Next, let's hear a congratulatory message from Shin Hak-chul, the CEO of LG Chem, who is specially invited here today. 존경하는 이건우 총장님, 그리고 내 귀빈 여러분, 오늘 디지스트 학위 수여식에서 학위를 수여받으시는 모든 분들께 진심으로 축하의 말씀을 전합니다. 대구 경북과학기술원 설립 20주년을 맞는 이 뜻깊은 해 이 자리에서 축사를 하게 된 것을
개인적으로 진심으로 영광으로 생각합니다. 디지스트는 이제 글로벌 대학으로서의 명성을 명실상부하게 갖추었습니다. 설립 이후 박사학위 총 362명, 석사학위 총 844명, 그리고 학사학위 총 956명에게 학위를 수여했고 2023년 QS 세계 대학평가 세계 7위, 그리고 2024년 신흥대학평가 신규 진입대학 중 세계 1위 등 눈부시게 발전하는 글로벌 대학으로서의 면모를 완전히 갖추었다고 할 수 있겠습니다. 특히 2023년 제5대 이건우 총장님 취임 이후에 교육 혁신, 경영 인프라 확장, 그리고 글로벌 인지도 제고 측면에서 성장과 발전을 거듭하고 있습니다. 저는 오늘 학위를 수여받으시고 각각 다른 분야로 희망차게 진출하시는 여러분들에게 제 개인의 경험을 포함하여 세 가지 말씀을 드리고자 합니다. 이 세 가지 간단한 말씀은 모두 영어 문자 C로 시작하기 때문에 3C라고 할 수가 있겠습니다. 첫 번째 C는 change, 즉 변화에 관한 것입니다. 저는 평범한 시골 농부의 아들로 충청북도 계산군에서 태어나서 비교적 어려운 성장기를 보냈습니다. 고등학교 2학년 때까지 저는 사실 영문학에 심취해서 영문과에 진학을 희망했습니다만 그 당시에는 배치고사라는 것이 있었습니다. 그 배치고사 결과 담임 선생님께서 이과로 가라, 그래서 이과로의 전과를 결정해 주셨습니다. 그 당시에는 선생님의 추천이 곧 지상명령과 같던 시절이라 특별히 생각할 겨를도 없이 불안함을 누르고 2학년 2학기, 즉 대학 입시를 불과 1년 반 남짓 남겨둔 시점에서 이과로의 전과를 결정했습니다. 그런데 나중에 이 이과로의 전과가 제 인생의 가장 중요한 변곡점이 되리라고는 사실은 그때는 전혀 생각하지 못했습니다. 저에게는 짧은 시간에 다가온 굉장히 큰 변화였지만 변화를 받아들이고 주어진 상황에서 최선을 다하고자 노력했습니다. 제가 공과대학을 졸업하고 기계공학을 전공해서 외국인 회사인 한국 3M에 엔지니어로 취업할 때까지 저는 제가 택한 엔지니어링, 공과대학, 기계공학 이런 것들이 제 인생의 앞날을 평생 개척할 것으로 믿어 의심치 않았습니다. 그런데 어느 날 한국 3M에서 엔지니어로 약 3년간 근무하던 그날 저희 부서장께서 저를 부르시더니 엔지니어 역할은 그 정도면 됐고 당신 영업 또 마케팅을 해볼 생각이 없느냐라고 물으셨습니다. 이것도 거의 반명령과 같았기 때문에 물론 생각은 해봤습니다만 특별한 고려 없이 저는 주저없이 한번 새로운 분야니까 해보겠다라고 했고 전혀 그동안 제가 알던 분야가 아닌 영업 그리고 마케팅에 그날부터 몰두하기 시작했고 이 변화가 이후에 제 인생을 완전히 결정했다고 해도 과언이 아닐 정도의 큰 변화가 되었습니다. 사실 저는 제가 영업, 마케팅 그리고 고객과 함께 호흡하고 시장 환경을 파악해서 새로운 제품을 개발하는 등 비즈니스 전반에 능력이 있는 줄은 실제로 경험해 보기 전까지는 전혀 몰랐습니다. 그 이후로부터 오늘날에 이르기까지 사실 제가 수십 년간 이룬 성취의 대부분은 엔지니어링 능력을 기반으로 시장과 고객과 함께 호흡하고 연구, 개발, 생산, 영업, 마케팅 등을 모두 아우르는 사업 개발, 즉 제너럴 매니지먼트 능력에 관한 것이었습니다. 영업 마케팅을 수행한 지 4년 만에 한국 3M의 본부장, 사업본부장이 되었고 그 당시에 또 하나의 엄청난 변화가 저한테 찾아왔습니다. 저에게 필리핀 3M의 프레지던트 제안이 12월 24일 날 크리스마스 이브날 온 것입니다. 저로서는 도저히 그 당시에 짐작할 수도 없는 업무 영역, 한 회사를 완전히 책임지는 대표이사의 역할, 그리고 그것도 낯선 외국 땅에서 할 수 있을까 하는 도전이 37세 때 저한테 찾아왔습니다. 특히 저는 연로한 아버님을 모신 장남으로서의 책임이 있었기 때문에
굉장히 변화와 가정 생활 때문에 주저했습니다만 저에게 뜻밖에도 용기를 불어넣어 주신 분은 저희 아버님이셨습니다. 그 덕분에 저는 또 다른 변화의 한가운데를 몸을 던져서 글로벌 경영자로서 이후 30년간 지속된 여정이 그때부터 시작되었습니다. 전혀 새로운 것, 전혀 새로운 분야에 대한 도전, 그리고 그 결과에 대해서 자신감, 또 결과에 대한 책임감, 이런 것들이 이후 제 인생의 여정을 결정하는 중요한 요소로 그때부터 뿌리박지 않았나 생각합니다. 로버스 프로스트의 가지 않은 길이라는 시를 아마 여러분들 모두 기억하고 계실 겁니다. 그 시 마지막 구절은 이렇게 끝이 납니다. 먼 훗날 언젠가 나는 어디선가 한숨을 쉬며 이야기할 것입니다. 숲속에 두 갈래 길이 있었다고, 나는 그 중에 사람이 적게 간 길을 택하였다고, 그리고 그것 때문에 모든 것이 달라졌다고. 물론 두 가지 인생의 길을 다 살아보지 않고는 어느 쪽이 결과적으로 나은 길인지는 알 수 없습니다. 그러나 남이 가지 않은 길, 남이 안 가본 길, 사람이 적게 간 길을 일부러 택해서 무성한 수풀과 아침 이슬에 젖으며 앞으로 나아가는 선구자적인 삶, 또 그러한 인생은 그 결과에 상관없이 가치 있는 일이라고 생각합니다. 두 번째 C는 courage, 즉 용기에 관한 것입니다. 여러분들은 앞으로 여정에서 수많은 인생의 변곡점을 맞이하게 될 것입니다. 여러분의 내면의 용기야말로 이러한 변화 또 어려움을 정면으로 헤쳐나가고 새로운 것에 두려움 없이 도전하는 도전 정신을 키워줄 것입니다. 이노베이션, 즉 혁신의 요체는 개인의 호기심, 창의성, 그리고 용기 있는 결단의 산물이라고 할 수 있겠습니다. 독설가 버나드 쇼는 다음과 같이 말했습니다. 대부분의 합리적인 사람들은 자기 자신을 세상에 적응하고 맞추려고 노력한다. 그러나 극소수의 비합리적인 사람들은 세상과 세상의 트렌드를 자기 생각 안의 범주로 끌어들이려고 무진 노력한다. 따라서 인류의 모든 프로그레스, 즉 큰 족적을 남기는 변화는 이 극소수의 비합리적인 사람들에 의해서 이루어졌다고 해도 과언이 아니다. 저는 여러분들에게 비합리적인 사람이 되라고 말씀드린 것은 물론 아닙니다만, 남들과 다르게 생각하고 또 그 유니크한 생각을 모든 사회의 통념을 거슬러서라도 실행에 과감하게 옮겨보며 그 결과에 대해서는 내가 책임지겠다는 용기, 또 실패를 두려워하지 않는 도전 정신, 이런 것들이 미래의 혁신 또는 리더십에 반드시 필요한 덕목이 아닌가 생각합니다. 저는 2019년 1월 1일부터 LG화학의 대표이사 CEO로서 벌써 햇수로 6년째 근무하고 있습니다. LG그룹에는 전설처럼 전해오는 2차 전지 사업과 관련된 일화가 있습니다. 이것은 작고하신 고 구본무 회장님에 관한 이야기입니다. 구본무 회장님은 1991년, 그러니까 지금으로부터 33년 전 영국 출장길에서 2차 전지를 보시고 그 샘플을 귀국길에 가지고 오셔서 그 당시 럭키금속 연구진에게 연구해보라고 지시를 하셨습니다. 이후 10여 년간 끈질긴 연구 끝에도 성과가 전혀 나오지 않자 여러 사람들이 이 연구의 중단을 끊임없이 건의했음에도 불구하고 그룹 차원에서 2차 전지 상업화를 끈질기게 밀어붙였습니다. 2020년 비로소 첫 흑자가 나기까지 무려 29년 동안 애골수로 연구와 투자가 계속된 결과 오늘날 LG 에너지 솔루션, 그리고 LG화학의 2차 전지, 그리고 전지 소재 산업이 비로소 탄생하게 된 것입니다. 이것은 한 기업가의 선견 지명뿐만이 아니라 미래에 대한 확신, 그리고 뚝심이 결합된 우리 시대를 대표하는 용기와 혁신의 표상이 되었습니다. 무릇 인류 역사의 한 획을 긋는 업적 뒤에는 이러한 용기를 가진 개척자들이 있습니다. 하나의 신념을 위해서 일생을 바치는 용기는 요즘엔 굉장히 보기 드문 덕목이 되어버렸습니다만, 결국 세상을 움직일 만한 아이디어나 기술, 제품 또는 학문적 업적은 이러한 용기에서 비롯된다고 할 수 있겠습니다.
제가 32년간 근무한 3M에는 이러한 신념을 가진 과학자 그리고 기술자들로 넘쳐납니다. 그 중에 한 분이 스펜서 실버 박사입니다. 이분은 3M의 연구원으로서 접착력이 굉장히 좋은 영구 접착제를 개발하던 중 실수로 아크릴계 접착제를 만들었는데 어쩐 일인지 이 접착제는 표면에 붙었다가 떼면 금방 떨어집니다. 아주 쉽게 떨어지고 전혀 접착제 잔사의 흔적을 남기지 않는, 그러니까 영구 접착제 개념으로 보면 완전한 실패인 이런 제품을 발견하게 된 것입니다. 그 당시 모든 사람들이 이 이상한 접착제를 완전한 실패라고 비웃었습니다. 다만 스펜서 실버 박사는 이후 무려 7년 동안이나 이 이상한 접착제에 관한 연구를 끈질기게 계속해서 7년 후에는 우리에게 너무나도 잘 알려진 포스트잇 노트라는 새로운 발명품을 세상에 내놓게 되었습니다. 이러한 신념과 용기는 우리에게 영감을 주며 인류 역사를 움직이는 원동력으로 작용할 것입니다. 마지막 C는 conscience, 즉 선한 양심에 관한 것입니다. 이것은 여러분들이 앞으로 사회에서 어떤 일을 하시든 지녀야 할 기본적인 시민 정신 그리고 기본적인 정의감에 관한 것입니다. 여러분은 동시대에 태어난 수많은 사람 중에서 극소수의 선택받은 엘리트입니다. 이러한 관점에서 동시대인과 사회에 대한 깊은 책임감은 여러분들이 앞날의 여정을 보람차고 더 의미 있게 할 것입니다. 이런 의미에서 기업의 사회적 책임 관점에서도 변화의 물결이 도래하고 있습니다. 이제는 기업이 투자자, 구성원, 고객, 사회뿐만 아니라 공급 파트너 등 다양한 이해관계자들이 공동의 이익을 위해서 경영 프로세스를 개선하고 평가 기준을 재정립하는 움직임이 이미 일어나고 있습니다. 혹자는 이것을 가리켜 ESG 경영 또는 광의의 이해관계자 자본주의라고 부르고 있습니다만 큰 틀에서의 의미는 일맥상통한다고 볼 수 있습니다. 특히 기후변화 대응, 탄소 감축, 그리고 상생협력 등 다방면에 걸쳐 기업의 리더십이 요구되고 있습니다. 또한 리더의 이러한 이슈들에 대한 개인적인 신념이 굉장히 중요하다고 할 수 있습니다. 저는 LG화학에 온 후로 특히 지속 가능성, 즉 서스테너빌리티와 함께 다양성과 포용성, 즉 다이버시티 앤 인클루전에 대한 개인적인 가치 체계를 수십 년간 간직하고 이 개인적인 신념을 LG화학의 비즈니스와 조직 그리고 인사관리에 적용하려고 노력해왔습니다. 저희 이러한 가치 체계와 LG그룹의 인간 존중 그리고 정도 경영 문화가 함께 어우러져 제가 LG화학을 이끄는데 큰 방향추로 작용하고 있다는 데 대해서 무한한 자부심을 느끼고 있습니다. 저는 필리핀에서 3년 근무한 후 IMF가 한창이던 1997년 말 미국 3M 본사로 적을 옮기게 되었습니다. 이후 3M 본사에서 디렉터, 부사장 그리고 사장을 거쳐 미국 아이콘 기업 중에 하나 혁신의 대명사로 불리는 3M에서 수석 부회장 즉 바이스 체어맨이라는 숨가쁜 여정을 이어왔습니다. 그야말로 그 당시 개인적으로 이루고 싶었던 모든 커리어를 대부분 이룬 커리어의 꽃을 완성한 비슷한 상태가 되었고 미국 주류사에서의 글로벌 아이콘 기업의 바이스 체어맨으로서의 삶은 전혀 부족함이 없는 삶이었습니다. 그러나 시간이 갈수록 마음 한구석에는 내가 나고 자란 대한민국에 무언가 공헌을 하고 제 커리어를 마감해야 되겠다 하는 생각이 점점 더 커져갔습니다. 이 길 또한 모험이고 불확실한 길이고 새로운 도전이라는 것을 저는 분명히 알고 있었지만 30여 년 동안 글로벌 기업에서 발로 뛰고 몸으로 부닥치며 체득한 소중한 글로벌 비즈니스 경험을 우리나라의 기업과 나누고 우리나라의 기업이 진정한 글로벌 기업으로 나아가는데 조그만 기여라도 해야 되겠다는 결심으로 굳어졌습니다. 뜻이 있는 곳에 길이 있다고 2018년 LG그룹으로부터 전혀 뜻밖의 LG화학 CEO로 제안을 받고 큰 망설임 없이 주저없이 LG행을 택했습니다. LG화학에서의 6년 동안은 제가 가진 모든 글로벌 경험과 지식을 공유하고 같이 호흡한 보람찬 6년이었습니다. 지난 6년 중
3년 반 정도는 코로나로 점철된 기간이었습니다. 이 기간 중 LG화학은 움츠리지 않고 도약했습니다. 2021년 LG에너지솔루션 분사, 2021년 업계 최초로 2050 탄소 중립 발표, 2022년 글로벌 화학기업 브랜드 가치 3위, 그리고 최근 미국 화학학회에서 선정한 글로벌 화학기업 순위에서 한국 기업 최초로 글로벌 4위에 랭크되는 업적을 우리 임직원들과 같이 이룩하였습니다. 여러분의 앞날에 무수한 가능성과 도전이 그리고 또 변화가 기다리고 있습니다. 오늘 제가 공유드린 3C, 즉 체인지, 커리지, 그리고 컨시언스 이야기가 여러분의 앞날에 조금이나마 도움이 되시기를 바랍니다. 다시 한번 저를 영광스럽게도 이 자리에 초대해 주신 이건우 총장님께 진심으로 감사드리며 디지스티 무한한 발전과 여러분들의 앞날에 행운과 성공이 함께 하시기를 빕니다. 감사합니다. 다음은 졸업 선서가 있겠습니다. 본 선서문은 디지스트 졸업생들이 온 인류에게 하는 약속입니다. Up next is the graduation oath. 뉴바이올로지학과 김성환 졸업생과 기초학부 장예진 졸업생이 전체 졸업생들을 대표하여 선서하겠습니다. 김성환 졸업생과 장예진 졸업생은 단상 아래로 나와주시길 바라며 이건우 총장님께서는 단상 위로 위치해 주시길 바랍니다. Kim Sung-han from the Department of Pneumology and Chang Ye-jin from School of Undergraduate Studies will lead the graduation oath on behalf of all graduates. 졸업생 여러분 모두 자리에서 일어나 주시길 바랍니다. All graduates, please rise from your seat. 졸업생 대표가 선서를 외치면 오른손을 올려서 모두 함께 선서를 외쳐주시길 바랍니다. 졸업생 대표들분들께서는 선서문을 낭독하여 주시길 바랍니다. 선서. 나는 창의, 도전, 협력, 배려를 교육 기조로 하는 디지스트를 졸업하면서 사회에서 내가 택하게 될 직업과 직무의 사회적, 환경적 영향을 깊게 성찰하고 고민하며 앞으로 어떤 일터에서 일하든 그 일터 역시 이러한 성찰의 과정을 통해 더욱 발전할 수 있도록 노력할 것을 선서합니다. 2024년 8월 16일 뉴바이올로지학과 김성환, 기초학부 장예진. 바로 총장님께 선서문을 전달하겠습니다. 선서를 마치신 총장님과 졸업생 대표분들께서는 자리로 이동하여 주시길 바랍니다. 모두 자리에 착석하여 주시길 바랍니다. 다음으로 졸업생 대표 두 분의 소감을 들어보도록 하겠습니다. Next, let's hear impressions from two representatives of the graduating class. 먼저 대학원 대표 뉴바이올로지학과 김성환 졸업생의 소감입니다. 김성환 졸업생은 단상으로 나와 주시길 바랍니다. 모두 큰 박수로 맞이해 주시기 바랍니다. 여러분 안녕하십니까? 저는 24년도 후기 박사 졸업을 하는 김성환입니다. 오늘 이 자리에서 축사를 맡게 되어 큰 영광입니다. 친애하는 교수님들, 가족들, 친구들, 그리고 동료분들 바쁘신 와중에도 오늘 이 자리에 함께해 주셔서 감사의 말씀을 드립니다. 우선 학위 과정 동안 열정으로 가르쳐 주신 교수님, 좋은 연구 환경을 조성해 주신 직원분들, 그리고 무엇보다도 사랑과 헌신으로 저희를 뒷받침해 주신 가족과 친지 여러분들께 진심으로 감사드립니다.
여러분의 끊임없는 격려와 지원이 없었다면 오늘의 저희가 있을 수 없었을 것입니다. 동료 졸업생 여러분, 우리 모두가 이곳에 오기까지 많은 시간과 노력을 투자하였습니다. 그 여정에서 우리는 단순히 지식만을 쌓은 것이 아니라 연구의 진정한 즐거움을 발견하게 되었습니다. 연구란 단순히 문제를 해결하는 과정이 아니라 새로운 것을 발견하고 이해하는 기쁨을 느끼는 순간의 연속이었습니다. 이 즐거움이 바로 우리가 끊임없이 연구를 지속하게 만드는 원동력이었습니다. 또한 연구를 통해 우리는 문제를 해결하는 능력뿐만 아니라 호기심을 가지고 끊임없이 질문을 던지는 자세를 배우게 되었습니다. 이런 자세는 앞으로 우리가 맞닥뜨릴 모든 도전에서 큰 자산이 될 것입니다. 우리는 지금 새로운 시작점에 서 있습니다. 이제 각자의 길로 나아가야 할 시간입니다. 각자의 길로 나아가실 때 진정으로 즐길 수 있는 일을 찾으시고 그 일에 열정을 쏟으시기 바랍니다. 우리는 이미 연구를 통해 즐거움이 얼마나 큰 동기부여가 되는지 경험했습니다. 다가올 새로운 여정도 즐겁고 행복하시길 바랍니다. 학위 취득을 진심으로 축하드립니다. 감사합니다. 계속해서 기초학부 대표 장예진 졸업생의 소감입니다. 장예진 졸업생은 단상으로 나와주시길 바랍니다. 모두 큰 박수로 맞이해 주시기 바랍니다. 안녕하십니까. 2024년도 후기 졸업생 대표로 영광스럽게 이 자리에 서게 된 장예진입니다. 먼저 오늘 이 자리에 함께해 주신 모든 졸업생 및 학부모 여러분께 감사드립니다. 코로나 시기를 거치며 설레는 대학 생활을 시작하던 게 엊그제처럼 생생한데 이렇게 학위복을 차려입고 다른 졸업생 분들을 마주하게 되니 감회가 새롭습니다. 지난 시간 동안 모두 저마다의 길에서 치열하게 달려왔음을 압니다. 지금 돌아보니 모든 시간이 소중한 양분이 되어 저를 성장시켰음을 깨닫습니다. 디지스트에서 얻은 값진 경험과 인연은 평생 우리의 마음 한켠에 잊지 못할 기억으로 자리할 것입니다. 항상 열정과 사랑으로 길잡이가 되어주신 교수님들과 선생님들, 서로를 응원하며 함께 웃고 울었던 친구들과 선후배분들, 그리고 언제나 믿고 지지해주신 가족이 있었기에 저희가 이렇게 어엿한 졸업생으로 사회에 한 발짝 더 나아갈 수 있게 되었습니다. 이 자리를 빌려 다시 한번 진심으로 감사드립니다. 대학 시절에는 하루 빨리 돈도 벌고 경력도 쌓는 사회인이 되고 싶었는데 이제는 저희를 보호해주던 울타리와 소속감이 사라진다는 생각에 두려움과 공허함이 스치는 것도 같습니다. 앞으로 마주할 갈림길에서의 선택은 온전히 자신의 책임이 될 것이며 각자의 새로운 미래를 시작하는 발걸음에는 많은 고민과 갈등이 함께할 것입니다. 그러나 그 또한 충분히 길을 잃어본 자가 더 단단하고 강하게 헤쳐나갈 수 있을 것이라 확신합니다. 중간고사 기간이 되면 캠퍼스를 가득 물들이던 벚꽃의 분홍빛과 밤하늘을 수놓던 별빛처럼 대학 시절의 예쁜 추억을 깊이 간직하고 실패에도 두려워하지 않기를 바랍니다. Now or never. 모두의 순간순간이 후회 없는 최선으로 가득 찬 화양연화의 길을 무궁무진한 꿈으로 빛나길 바랍니다. 주저하지 않고 새로운 일에 도전하고 모험을 두려워하지 않으며 미래를 이끄는 사람이 되시기를 희망합니다. 새로운 시작을 축하하며 항상 응원하겠습니다. 감사합니다. 소감을 전해주신 두 졸업생분들께 다시 한번 큰 축하의 박수를 부탁드립니다. 다음은 졸업생에 대한 학위 수여입니다. 학위 수여는 박사, 석사, 학사 순으로 수여하며 박사 30명 전원, 석사 대표 4명, 학사 대표 4명에 대하여 수여하겠습니다. It is now time for confer of degree to the graduates. 박사 학위 수여는 총장님, 교학부 총장님, 연구부 총장 겸 융합연구원장님, 대학원장님께서 해주시겠습니다. Doctoral degrees are conferred by the President, Vice President of Academic Affairs, Vice President of Research and Development, and the Dean of Graduate School. 먼저
박사 학위를 수여하겠습니다. 호명되는 졸업생은 단상으로 나와주시길 바랍니다. 화학물리학과 김민석, 화학물리학과 하재현, 화학물리학과 노라 아시킨 빈티 질키플, 화학물리학과 정혜진. 학위 증서 이학 박사 김민석. 위 사람은 대구 경북과학기술원 대학원 화학물리학과에서 박사 과정을 이수하고 학위 수여 심사에 통과하여 교무회의에서 이학 박사 자격을 갖추었다고 인정하였으므로 이에 이학 박사 학위를 수여함. 2024년 8월 16일 대구 경북과학기술원 총장 공학 박사 이건우. 이학 박사 하재현, 이학 박사 노라 아시킨 빈티 질키플, 이학 박사 정혜진. 이하 내용은 같습니다. 불참자에 대한 학위 증서는 대리자가 수령합니다. 무대 중앙 계단을 이용하여 내려가 주시길 바랍니다. 계속하겠습니다. 전기전자 컴퓨터공학과 박경서, 전기전자 컴퓨터공학과 김동수, 전기전자 컴퓨터공학과 김동선, 전기전자 컴퓨터공학과 김승현. 공학박사 박경서, 공학박사 김동수, 공학박사 김동선, 공학박사 김승현. 이하 내용은 같습니다. 증서를 수여받은 졸업생은 중앙 계단을 이용하여 내려가 주시길 바랍니다. 계속하겠습니다. 전기전자 컴퓨터공학과 김진웅, 전기전자 컴퓨터공학과 장봉호, 로봇 및 기계전자공학과 박주원, 로봇 및 기계전자공학과 윤원범. 공학박사 김진웅, 공학박사 장봉호, 공학박사 박주원, 공학박사 윤원범. 이하 내용은 같습니다. 증서를 수여받은 졸업생은 중앙 계단을 이용하여 내려가 주시길 바랍니다. 계속하도록 하겠습니다. 로봇 및 기계전자공학과 존 데이비드 피에트로 프라다, 로봇 및 기계전자공학과 양준모, 로봇 및 기계전자공학과 노승민, 로봇 및 기계전자공학과 천다솔. 공학박사 존 데이비드 파이트로 프라다, 공학박사 양준모, 공학박사 노승민, 공학박사 천다솔. 이하 내용은 같습니다. 중앙 계단을 이용하여 내려가 주시길 바랍니다. 계속하겠습니다. 로봇 및 기계전자공학과 루나 아세바도 미겔 안드레스, 로봇 및 기계전자공학과 김수필, 에너지공학과 정현우, 에너지공학과 정우영. 공학박사 루나 아세베도 미겔 안드레스, 공학박사 김수필, 공학박사 정현우, 공학박사 정우영. 이하 내용은 같습니다. 중앙 계단을 이용하여 내려가 주시길 바랍니다. 계속하겠습니다. 에너지공학과 포아르 니케 수레시, 에너지공학과 주현서, 에너지공학과 한다빈, 뇌과학과 김동욱.
공학박사 포아른 이켓 스트레시, 공학박사 주현서, 공학박사 한다빈, 이학박사 김동욱. 이하 내용은 같습니다. 중앙 계단을 이용하여 내려가 주시길 바랍니다. 계속하겠습니다. 뇌과학과 정진영, 뉴바이올로지학과 김민영, 뉴바이올로지학과 김성환, 뉴바이올로지학과 신상희. 이학박사 정진영, 이학박사 김민영, 이학박사 김성환, 이학박사 신상희. 이하 내용은 같습니다. 무대 중앙 계단을 이용하여 내려가 주시길 바랍니다. 계속하겠습니다. 뉴바이올로지학과 정인성, 뉴바이올로지학과 정종원, 이학박사 정인성, 이학박사 정종원. 이하 내용은 같습니다. 무대 중앙 계단을 이용하여 내려가 주시길 바랍니다. 다음은 석사학위 수여가 있겠습니다. 석사학위 수여 시 졸업생 학사모의 수를 왼편에서 오른편으로 넘겨주시기 바랍니다. Next is the conferment of the master's degree. 석사학위는 졸업생을 대표하여 전유리, 조예나, 최원혁, 유성현 학생에게 수여하겠습니다. 참석해주신 석사 졸업생분들은 모두 자리에서 일어나 주시길 바랍니다. All master's graduates in attendance, please rise from your seat. 화학물리학과 전유리, 뇌과학과 조예나, 전기전자 컴퓨터공학과 최원혁, 전기전자 컴퓨터공학과 유성현 졸업생은 단상으로 이동하여 주시길 바랍니다. 학위증서 이학 석사 전유리. 위 사람은 대구 경북과학기술원 대학원 화학물리학과에서 석사 과정을 이수하고 학위 수여 심사에 통과하여 교무회의의 이학 석사 자격을 갖추었다고 인정하였으므로 이에 이학 석사 학위를 수여함. 2024년 8월 16일 대구 경북과학기술원 총장 공학박사 이건우, 이학 석사 조예나, 공학 석사 최원혁, 공학 석사 유성현. 이하 내용은 같습니다. 총장님 등 수여자께서는 앞서 말씀드린 바와 같이 졸업생 학사모의 수를 왼편에서 오른편으로 넘겨주시면 감사하겠습니다. 증서를 수여받은 졸업생은 무대 중앙 계단을 이용하여 내려가 주시길 바랍니다. 석사학위를 취득한 모든 졸업생분들을 위하여 다시 한번 축하의 박수를 부탁드립니다. 석사 졸업생분들은 모두 자리에 앉아 주시길 바랍니다. Master's graduates, you may now take your seats. 다음은 학사학위 수여가 있겠습니다. 학사 졸업생은 석사 졸업생과 다르게 학사모의 수를 넘기지 않습니다. Next, we'll be conferring the bachelor's degree. 학사학위는 졸업생을 대표하여 장예진, 김민종, 강서영, 김승아 학생에게 수여하겠습니다. 참석해주신 학사 졸업생분들은 모두 자리에서 일어나 주시길 바랍니다. All bachelor's graduates in attendance, please all rise. 기초학부 장예진, 기초학부 김민종, 기초학부 강서영, 기초학부 김승아 졸업생은 단상으로 이동하여 주시길 바랍니다. 학위증서 기초학부 장예진. 위 사람은 대구 경북과학기술원 융복합대학 기초학부에서 학사과정의 전 과정을 이수하였으므로 이에 융복합 이학사 학위를 수여함. 2024년 8월 16일 대구 경북과학기술원 총장 공학박사 이건우, 융복합 공학사 김민종,
융복합공학사 강서영, 융복합공학사 김승아, 이하 내용은 같습니다. 증서를 수여받은 졸업생은 무대 중앙 계단을 이용하여 내려가 주시길 바랍니다. 학사 학위를 취득한 모든 졸업생분들을 위하여 다시 한번 축하의 박수를 부탁드립니다. 학사 졸업생분들은 자리에 앉아주시고 단상위에 계신 총장님, 교학부 총장님, 연구부 총장 겸 융합연구원장님, 대학원장님께서도 자리로 이동하여 주시길 바랍니다. 이어서 디지스트 학생단체의 축하 공연이 있겠습니다. Next, there is a performance by the Digis Student Club. 디지스트 응원단 D1을 모두 큰 박수로 맞이해 주시길 바랍니다. Please welcome D1 with a big round of applause.
멋진 공연을 준비해 주신 디지스트 응원단 D1 학생들을 위하여 다시 한번 큰 박수 부탁드립니다. For the club student who prepared a great performance, please give them a big round of applause again. 다음은 원가 제창이 있겠습니다. 모두 자리에서 일어나 주시길 바랍니다. 원가는 시간 관계상 1절만 부르도록 하겠습니다. 가사는 리플릿을 참고해 주시길 바랍니다. 선창은 기초학부 박동진 학생이 진행하겠습니다. Next is the singing the first verse of the Digist anthem. Please refer to the leaflet for lyrics. 신과의 아침 찬란한 햇빛 융복합 방문에 큰 길 비춘다 미래산업 지평을 열고 신과학 진리 찾으리 생명사랑 이 가슴으로 인류 자연 상생 이루리 디지스트 디지스트 우리는 신학문의 강한 심장이다. 모두 자리에 앉아 주시길 바랍니다. Please take your seats. 이상으로 2024년도 디지스트 후기 학위 수여식을 모두 마치겠습니다. 무더운 날씨 속에 오늘의 학위 수여식을 축하하고 격려하기 위해 참석해 주신 많은 분들께 깊은 감사의 말씀을 드립니다. 대단히 감사드립니다. This is the end of the 2024 Digist Commencement. Thank you very much.